નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। ઉમરગામ જીઆઈડીસી કોલોની વિસ્તારમાં ઘણા સમયથી ડુક્કરોએ આતંક ફેલાવ્યો છે। વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ ક્વાર્ટરમાં એક પોલીસ કર્મી આપઘાત કરી લેતા ચકચાર। ખેડૂતો એક ડગલું આગળ વધી ડિઝાઇનર મેંગો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે। ધરમપુર નજીક ક્રૂરતાપૂર્વક ગૌવંશ ભરેલ ટેમ્પો ઝડપાયો। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। ઉમરગામ જીઆઈડીસી કોલોની વિસ્તારમાં સુગમ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની ફરજ નોટિફાઈડ એરિયા કચેરીની છે। માત્ર ટેક્સ લઈ જો કોલોની વિસ્તારની સાફ સફાઈની કાળજી યોગ્ય રીતે ન લેવાતી હોય તો એની રજૂઆત પ્રજાએ કરવી કોને? કેટલાક ઉદ્યોગપતિ તથા બિલ્ડરોના સહયોગથી જીઆઈડીસી કચેરી તથા નોટિફાઈડ કચેરીના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ પૂંજાતા હોય છે, તો તેના કારણે પડતી લોક સમસ્યા બાબતે આંખ આડા કાન થવાની શક્યતા નકારી શકાતી નથી। ઉમરગામ જીઆઈડીસી કોલોની વિસ્તારમાં ઘણા સમયથી ડુક્કરોએ આતંક ફેલાવ્યો છે। આ ડુક્કરના આતંકથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠેલી પ્રજાની હાલત કફોડી બની છે। કેટલાક કોલોનીમાં રહેતા સામાજિક સેવાભાવી લોકો ઉમરગામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં રજૂઆત કરતે નજરે પડ્યા હોય, પરંતુ તેમની વ્યથા ફક્ત 4 દિવાલમાં ગુંજી સમાપ્ત થઈ જતી હોય છે। હવે નવા યુઆઈએ પ્રમુખ નરેશ બાંઠિયાનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે। આ પ્રમુખે ડુક્કર બાબતે નોટિફાઈડના અધિકારીને તાકીદ કરી છે। આ તાકીદના જવાબ રૂપે નોટિફાઈડના અધિકારીએ જલદ કાર્યવાહી કરવાનું વચન પણ આપ્યું છે, જે યુઆઈએ પ્રમુખની કાર્યવાહી સરાહનીય છે। જોવાનું એ છે કે ઉમરગામ નોટિફાઈડના અધિકારી અને એમની ટીમ ડુક્કરને બાણમાં લેવા કઈ જલ્દ કાર્યવાહી કરશે। કોલોનીના કેટલાક કહેવાતા ઉદ્યોગપતિઓ પણ ડુક્કરથી ત્રાસી ગયા છે, પરંતુ તેઓ ડુક્કર ખસેડવાની શક્તિ વોટ્સએપ પર રાજકીય પક્ષોની ઘોર ખોદવામાં વેડફી રહ્યા છે। ये घर लिए थे बाबा, मगर बाद में अच्छा होएगा किसको मालूम है। अभी तो ये कैसा हो गया मालूम, उमरगांव नहीं डुक्करगांव हो गया। हाँ जी बराबर, डुक्करगांव हो गया एरिया। आप जीआईडीसी ऑफिस में कोई ऑफिसर लोग को कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के पाँव पड़ के, बाबा ये सुअर जल्दी से यहाँ से हटा दो, हमारे बाल बच्चों को बीमारी हो जाएगा, हम लोग परेशान है इससे बहुत। ये गंदगी से तो हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। समस्या साफ सफाई की है। ये पिग्स वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है इधर। 25-25 बच्चे, 4-4 पिग्स हर तीसरे दिन बच्चे देते हैं। इतनी गंदगी चारों तरफ फैलाते रहते हैं और
रात भर जीना आराम कर देते, सोना मुश्किल कर देते हैं। ची 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 इनका चालू ही रहता है पूरी रात, इधर उधर गंदगी करते रहे, चाहे जहाँ पोटी करते हैं और करते हैं। तो पिग से तो बड़े मर जाते हैं, तो 2-2 दिन तक पड़े रहते हैं, सड़ा पूरा एरिया सड़ने लग जाता है। मुश्किल से फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, वो आके लेके जाते तो है, बट एक दफ़ा तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, 2 दिन खाना पीना सब खराब हो जाता है। तो पिग्स की तो बड़ी समस्या है। नोटिफाई को काफ़ी दफ़ा शिकायत हम कर गए, नोटिफाई एरिया को काफ़ी जगह शिकायतें भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं इसके लिए। अभी आपके जरिए अगर कोई बात आगे तक पहुंचती है तो बहुत बढ़िया है। पिग से हम लोग बड़े परेशान हैं। ये कौन सा विस्तार है? ये RCL 17 से है हम लोग। जे इन लोग जिधर इतना क्या बोलते हैं उसको, जो पिग वगैरह है इन लोग निकालो। कॉलोनी में इतना अच्छा कॉलोनी है, इन लोग इधर रहेगा तो ये अच्छा थोड़ी है। इससे तो ज़्यादा आदिवासी उधर जाएगा तो भी अच्छा इंसान मिलेगा आपको, अच्छा एरिया मिलेगा। और इन लोग घर का बाजू में रहता है, अच्छा थोड़ी लगता है, अंदर घुसता है, खाना पीना खाता है, हम लोग को शादी खाता है यार। क्या बोलो इन लोगों को, थोड़ा भागाओ ना। उन्होंने बोला कि हम लोग है ना जाके देखेंगे वहाँ पे क्या है, तो पानी का पाइप वगैरह चेक करके गए, उसके बाद में कुछ नहीं किया। और वो पाइप टूटते हैं तो क्या है कि ना कितना गंदा पानी आता है, हम लोग वही पानी यूज करते हैं। क्यों आते हैं पानी में? बीमारियां तो सब लोग हम पूरा डुक्कर से पाइपलाइन भी इसी से खराब तो होता है। तोड़ रहा है ना, और इतना गंदा स्मेल आता है कि डुक्कर की वजह से कि हमारा सांस लेना भी वो होता है, मुश्किल होती है। डुक्कर तो तोड़ रहे हैं और पाइपलाइन उनकी लेटरिन इतनी बड़ी है कि रास्ते में पैर बढ़ते हैं। વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ ક્વાર્ટરમાં એક પોલીસ કર્મી આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે। વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી ફરજ બજાવતા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મનીષ સોમાભાઈ મહેરિયા વાપી જીઆઈડીસી પોલીસે ક્વાર્ટરમાં રહેતા હતા। જો કે કોઈ અગમ્ય કારણોસર તેઓએ પોતાના ક્વાર્ટરમાં ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો છે। બનાવની જાણ થતાં જિલ્લાના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની ટીમ પણ દોડતી થઈ હતી અને સ્થળ પર પહોંચી હતી। મૃતક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મનીષ મહેરિયાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। જો કે હજુ સુધી આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના આપઘાતનું કારણ જાણી શકાયું નથી। આથી પોલીસે જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓએ આ મામલાને ગંભીરતાથી લઈ મૃતક પોલીસ કોન્સ્ટેબલના આપઘાતનું અને મોતનું સાચું કારણ જાણવા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે। જો કે અત્યારે તો પોલીસ કર્મીના આપઘાતના કારણે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ બેડામાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો ખેડૂતો એક ડગલું આગળ વધી ડિઝાઇનર મેંગો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે। ધરમપુર નજીક ક્રૂરતાપૂર્વક ગૌવંશ ભરેલ ટેમ્પો ઝડપાયો।
ફરી આપણું સ્વાગત છે. કેરી એટલે ફળોનો રાજા અને અત્યારે ફળોના રાજા કેરીની સિઝન ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી આપે જે કેરીઓ વાડીઓમાં કે પછી બજારમાં જોઈ હશે કે સ્વાદ માણ્યો હશે તો કેરીઓ મોટે ભાગે સામાન્ય આકારની જ હશે. પરંતુ વાડીઓનો પ્રદેશ વલસાડ જિલ્લામાં હવે ખેડૂતો એક ડગલું આગળ વધી ડિઝાઇનર મેંગો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આમ તો સામાન્ય રીતે વિદેશમાં જુદા જુદા આકારમાં ફળો જોવા મળતા હોય છે. જો કે હવે વલસાડના ઉમરગામમાં એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે સામાન્ય આકાર નહીં પરંતુ દિલ સહિતના વિવિધ આકારની કેરીઓ પકાવવાનો આવકાર પ્રયોગ કર્યો છે. શું છે આ પ્રગતિશીલ ખેડૂતનો ડિઝાઇનર મેંગો પ્રયાસ? જોઈએ આ અહેવાલ. વલસાડ જિલ્લો વાડીઓનો પ્રદેશ માનવામાં આવે છે, જ્યાં 37,000 હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં વાડીઓ આવેલી છે. વલસાડી હાફૂસ કેરી જે જગવિખ્યાત છે, સ્વાદ રસિકોમાં વલસાડની કેરી વખણાય છે. જો કે મોટા ભાગે કેરીનો આકાર એક જ હોવો જોઈએ, પરંતુ કેરીઓના પ્રદેશમાં કેટલાક પ્રગતિશીલ ખેડૂતોએ નવીન પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે અને હવે કેરીની સામાન્ય આકારની જગ્યાએ ડિઝાઇનર કેરીઓનો એક નવો કોન્સેપ્ટ લાવી રહ્યા છે, જેમાં પ્રગતિશીલ ખેડૂતો વિદેશમાંથી સ્પેશિયલ મોલ્ડ મંગાવી અને દિલના આકારમાં કેરીઓ પકાવી રહ્યા છે. કેરી નાની હોય આ વખતે જ વિશેષ મોલ્ડ કેરીના ફળ પર લગાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ફળ પરિપક્વ થાય છે ત્યારે કેરીના સામાન્ય આકાર નહીં પરંતુ દિલ કે મોલ્ડના આકારની કેરી બને છે. ઉમરગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂતોએ આ વખતે મોલ્ડમાં ડિઝાઇનર મેંગોનો કોન્સેપ્ટ શરૂ કર્યો છે, જેને જોવા આજુબાજુના વિસ્તારના ખેડૂતો અને આ વાડીની મુલાકાત લઈ પ્રેરણા લઈ રહ્યા છે. અને જો સફળ થાય તો આગામી સમયમાં મોટા પ્રમાણમાં ડિઝાઇનર મેંગો કરવામાં આવશે. આ ડિઝાઇનર મેંગો અને બજારમાં અન્ય કેરીઓની બાજુમાં રાખવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે આ ડિઝાઇનર મેંગોનો આકાર જોઈને લોકો આ કેરી તરફ જ આકર્ષતા હોય છે અને બજારમાં અન્ય કેરીઓની સરખામણીમાં અનુભવ પણ વધુ મળશે. આથી અન્ય ખેડૂતો પણ આ ડિઝાઇનર મેંગોના કોન્સેપ્ટ વિશે વિચારી રહ્યા છે. ઉમરગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂતના પ્રયાસ બાદ હવે આ ડિઝાઇનર મેંગોનો કોન્સેપ્ટ અન્ય ખેડૂતો સુધી પહોંચી રહ્યા છે. આથી જો આ પ્રયોગને સફળતા મળે તો હવે આગામી સમયમાં સામાન્ય આકારની જ કેરીઓ નહીં પરંતુ દિલ સહિત વિવિધ આકારની કેરીઓ પણ આપણે પસંદ હોય તેવા શેપમાં ખેડૂતો કેરીઓનો આકાર ડિઝાઇન કરીને આપના સુધી પહોંચાડશે તે દિવસો હવે દૂર નથી. અમારે વાડી 5 એકરની વાડી છે, એમાં 300 જેટલા હાફૂસના ઝાડ નાખ્યા છે. એમાં અમે એક નવો પ્રયોગ કર્યો છે. એ વિદેશોમાં અમે જોયું છે કે જાતના મોલના આકારથી જાતના એવી કેરી બને છે. આપણે એક જ પ્રકારની કેરી તો વારંવાર જોઈ છે, પણ અમને એવો એક નવો વિચાર આવ્યો કે આપણે એક નવો પ્રોજેક્ટ જો ચાલુ કરીને આપણે એક નવી ડિઝાઇનની કેરી બનાવીએ. એ રીતે અમે આ હાર્ડ શેપના મોલ મંગાવ્યા ચાઇનાથી ને 500 જેટલા અમે અમારા ખેતરની અંદર મોલ બાંધ્યા છે. ને આવતા વર્ષે એટલે એના જો સારા ભાવ આવે તો આવતા વર્ષે વધારે બાંધીએ એવી અમારી ઈચ્છા છે. ને અમે આ જે આંબાના જે ઝાડ છે એમાં કેરી કેસર હાફૂસ ની વેરાયટી દરેક વાડીઓમાં સરખી હોય છે અને કંઈ નવતર પ્રયોગ કરવાનું વિચાર્યું તો એમાં અમને યુટ્યુબના માધ્યમથી ખબર પડી કે આ રીતનો બી પ્રયોગ કરી શકીએ. તો અમે એના માટે ચાઇનાથી મોલ્ડિંગ આવે છે હાર્ટ શેપનું, એ અમે વિચાર્યું કે અમે લગાડીએ ને એનો પ્રયોગ કરી જોઈએ છે. તો જ્યારે કેરીની સાઇઝ નાની હોય છે ત્યારે આ મોલ્ડિંગ અમે લગાડી દઈએ છીએ અને ધીરે ધીરે જેમ સાઇઝ એની વધે છે તો એનો શેપ પૂરો હાર્ટ શેપ જેવો બની જાય છે. અને એક્સપોર્ટ માટે પણ આની ડિમાન્ડ ખૂબ સારી એવી રહે છે કે અને ખેડૂતને એક્સપોર્ટ કરવાથી અને અલગ આ ડિઝાઇનર મેંગો બનાવવાથી એનો ભાવ પણ સારો એવો બહાર એક્સપોર્ટ કરવાથી મળે છે. તો આ પ્રયોગ અમે કરી જોયો છે. અત્યારે અમે આ 500 કેરી ઉપર જ મોલ્ડિંગનું કર્યું છે. જો આમાં અમને સફળતા મળશે, સારો એક્સપોર્ટમાં અમને રેટ મળશે તો અમે આ વધુને વધુ પ્રયોગ કરશું અને અલગ અલગ ડિઝાઇનમાં પણ અમે વિચારશું. કેરીની ખાસિયતમાં તો ઘણી અલગ પ્રકારની કેરી એટલે એનો આકાર જે ખાસ કરીને બજારોમાં જે કેરી ઉપલબ્ધ જોવા મળે છે એના કરતાં વિશિષ્ટ પ્રકારનો ખૂબ જ દિલ આકારની કેરીનો જોવા મળે છે, જેથી ગ્રાહકોમાં એને એ પ્રત્યે ખૂબ જ એટ્રેક્શન રહેશે અને કેરીનો ભાવ બજારમાં ઘણો સારો એવો મળશે એવી અમને આશા રાખીએ છીએ.
કેરીનો હાર્ડશેપ કેવી રીતે આવે? એ કેરીનો હાર્ડ શેપ આવવા માટે તો એ ચાઇનાથી એની ડાય મોલ્ડિંગ ડાય મંગાવેલી છે અને એને લીંબુ આકારના જ્યારે કેરી હોય છે ત્યારે એના પર લગાવી દેવામાં આવે છે અને કેરી જ્યારે સંપૂર્ણ તૈયાર થાય ત્યારે એનો પૂરેપૂરો આકાર એનો ધારણ કરી લે છે. એનો આકાર ખૂબ જ સુંદર બને છે. અને હું પણ હવે આવતા વર્ષથી કંઈક નવું ચેન્જીસ લાવવા માંગીએ છીએ, કારણ કે માર્કેટમાં વેલ્યુ વધારે અને કિંમત વધારે ઉપજે તો અમે 100% આ બાબતનો પૂરો પ્રયાસ કરીશું. ઉમરગામના સંજાનમાં આગનો બનાવ બન્યો છે. એક ઝૂંપડીમાં આગ લાગતા નજીકમાં પડેલા ભંગારના ઢગલા સુધી આગ પહોંચી ગઈ હતી. સ્થાનિકોએ પાણીનો મારો કરીને આગ પર કાબુ મેળવવાનું શરૂ કર્યું હતું. એક પરિવારના ઘરવખરી સામાન બળીને ખાખ થયો છે. ગણતરીની મિનિટોમાં જ ફાયરની ટીમ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનના હાલમાં ચાર્જ સંભાળતા વળવી સાહેબ પોતે આવીને આગ કઈ રીતે લાગી તે તપાસ શરૂ કરી હતી. तुरंत ही हम लोग ये बदरी होटल के सामने शॉपिंग सेंटर में जरा बताओ रास्ता बता दे अंदर कैलाश को फोन कर दो ना. भाग रहे हो ना. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો ધરમપુર નજીક ક્રૂરતાપૂર્વક ગૌવંશ ભરેલ ટેમ્પો ઝડપાયો. બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વલસાડના ધરમપુર નજીક ક્રૂરતાપૂર્વક ગૌવંશ ભરેલો ટેમ્પો ઝડપાયો છે. ગૌરક્ષકોએ જીવના જોખમે ગૌવંશને મુક્ત કરાયો છે.
ડાંગ ખાતે આ ગોવંશ લઈ જવાના બહાને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા હતા એનો કોઈ યોગ્ય જવાબ ન મળ્યો. રસ્તે રખડતા ઢોરને લઈ જવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. ધરમપુર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર વિરુદ્ધ ગૌરક્ષકોના આક્ષેપ જાણ કરવા છતાં ચીફ ઓફિસર કોઈ જવાબ આપવા કે કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર નહીં. ધરમપુર ચીફ ઓફિસરના વર્તનને લઈ ગૌરક્ષકોમાં નારાજગી. ચીફ ઓફિસરે મીડિયા કર્મીઓને પણ આપ્યો ઊંડાઈ જવાબ. जय श्री राम, जय गौ माता। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो धरमपुर विस्तार का है। कल रात को धरमपुर नगर पालिका द्वारा रात को 3 बजे गोवंश नंदी महाराज भरकर गाड़ी के अंदर एक दाखला था जिस पे लिखा था डांग विस्तार में लेके जा रहे हैं खेडूतों को देने के लिए। ये गाड़ी धरमपुर हनुमतमाल रोड पर अग्निवीर की टीम के कार्यकर्ताओं ने रोका। जब पूछताछ की कि भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ से भरा है, तो ड्राइवर ने बताया कि धरमपुर नगर पालिका द्वारा ये गोवंश भरकर डांग लेके जा रहे हैं। लेकिन जो रास्ता था, जिस रोड पे गाड़ी पकड़ी, वो रोड महाराष्ट्र में जाता है, न कि डांग में जाता है। यदि डांग में जाना है धरमपुर से तो वास्ता होके जाना पड़ता है। तो गोरक्षा टीम को डाउट हुआ कि भाई नगर पालिका ने तो भरा है, लेकिन ये महाराष्ट्र में क्यों जा रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखा पीछे तो गोवंश बहुत ही बड़ी, आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति बांधे हुए थे। और ये नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ये सब किया जा रहा है। हमारी टीम ने गाड़ी को वापस धरमपुर लाया और नगर पालिका के दूसरे अधिकारी को फ़ोन किया कि आप इस तरह से गोवंश भरकर भेजते हो, आप जगह पे थे कि नहीं और अंदर कितने भरें। तो उनको बुलाया कि आप जगह पे आइए, ये कंडीशन में है। उन्होंने देखा और बोला कि खाली कर दो। हमारे कार्यकर्ता ने यही गलती की कि उनको खाली करने दे दिया, कि वो समझ नहीं पाए नगर पालिका का है, प्रशासन से लड़ना है, हमें कोई सपोर्ट देगा कि नहीं देगा। फिर उन्होंने रात को जब मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आपने गलती की, गाड़ी खाली नहीं करवानी थी, मुझे बोलते तो मैं जगह पे आ जाता। फिर भी बोला कोई बात नहीं, आपके पास में वीडियो है, हमारे पास में बड़ा सबूत है। सुबह में गया नगर पालिका चीफ से मिलने के लिए, मैंने वहाँ उनके दरवाजे पे जाके फ़ोन किया, गेट पे जाके, सर मुझे आपसे मिलना है, कल रात की जो घटना हुई उसके बारे में आपसे बात करनी है। तो उन्होंने बोला आज रविवार है, मैं आपसे बात नहीं मिल पाऊँगा। मैं बोला सर कल रात को जो आपने गाड़ी गोवंश भरे थे वो 2 और 3 के बीच में भरे थे, आपने अपने कर्मचारियों को ऑर्डर दिया भरने के लिए, तभी उन्होंने भरा होगा, आपके बिना ऑर्डर से तो वो भर नहीं सकते। तो उस समय सर रविवार लग गया था, तो आपने उस समय नहीं देखा कि अभी रविवार है, आज नहीं काम करना चाहिए मुझे। लेकिन ये सरकारी, उसके बाद हम धरमपुर के जाबाज PSI श्री प्रजापति साहब से मिले। साहब को रात की जो घटना हुई उनके बारे में जानकारी दी और उनको वीडियो बताया। वीडियो गाड़ी भरते हुए, ले जाते हुए, खाली करते हुए वीडियो उनको दिखाए। वो वीडियो देखते ही बहुत दुखी हुए। उन्होंने बोला ये बहुत ही
गलत हो रहा है। मैंने बोला सर अभी वीडियो के आधार पर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है न सर, आप इनके विरुद्ध फरियाद लिखिए, हम फरियादी बनने को तैयार हैं। सर ने हमें 1 दिन का टाइम दिया, हमें बोला कि ये नगर पालिका का मामला है, किसने ऑर्डर दिया, कौन भरवाया, किसकी गाड़ी थी, इसके लिए हमें तपास करनी पड़ेगी और जो इस गुनहगार होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और कड़क न कड़क कार्रवाई होगी। तो हमने तपास के लिए साहब को अर्जी दी। साहब ने हमें सोमवार तक का समय दिया है। सोमवार के शाम तक जो भी होगा इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी तपास के बाद में। यदि कुछ, क्योंकि ये विषय बहुत अलग है, कुछ कारणवश मुझे साहब पे पूरा विश्वास है कि वो उनके विरुद्ध फरियाद करेंगे। यदि सरकारी काम है, प्रशासन है, इसमें कुछ हो सकता है कि साहब फरियाद लिखने में मना कर दें, तो मैं सभी गौ भक्तों से कहूँगा कि सोमवार को हमें इकट्ठा होना है। और इस સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। ઉમરગામ જીઆઈડીસી કોલોની વિસ્તારમાં ઘણા સમયથી ડુક્કરોએ આતંક ફેલાવ્યો છે। વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ ક્વાર્ટરમાં એક પોલીસ કર્મી આપઘાત કરી લેતા ચકચાર। ખેડૂતો એક ડગલું આગળ વધી ડિઝાઇનર મેંગો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે। ધરમપુર નજીક ક્રૂરતાપૂર્વક ગૌવંશ ભરેલ ટેમ્પો ઝડપાયો। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ। નમસ્કાર।